இங்கே அழைத்து வந்து எங்களோட இடைப்படுவதற்காக நன்றி और சொல்லுங்கள். तू हमें यहाँ आज लेके आया है ताकि हम कुछ सीखें, इसी तरह शुक्रिया अदा करते हैं। இயேசுவே உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே எங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே, दुनिया को रचाने से पहले ही तूने हमें माँ के कोख में चुन लिया है, इसी तरह शुक्रिया अदा करते हैं। இந்த நேரத்தில் எங்களை குறித்து பரலோகத்தில் உங்கள் சித்தம் இருப்பதினால் क्योंकि हमको लेकर कुछ तो है तू करना चाहता है, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। அந்த சத்தத்தை கேட்டு நாங்கள் உடனடியாக உங்கள் சமூகத்தில் வரும்படியாக எங்களை ஒப்புக்கொடுக்க கிருபை செய்வதற்காக நன்றி और சொல்லுங்கள். तेरी आवाज को सुनकर उस वचन के अधीन रहने का हमारा मदद कर। எங்கள் மாமிச கிரிகைகள் எங்களை விட்டு அகன்று हमारी जिस्मानी सोचों को तो हटा दे ஆவிக்குரிய உணர்வுகள் எங்களுக்கு வரும்படியாக और रूहानी सोचों से भर दे। பரிசுத்த ஆவியானவரே எங்கள் மத்தியில் இருந்து செயல்படும்படியாக ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். हे पापू, हम चाहते हैं कि तू हमारे बीच में रहे, हम सबके अंदर तू काम कर இயேசுவின் வசனத்தின் மூலமாக நாங்கள் மறுரூபமாக और तेरे वचन के जरिए हम आज कुछ सीखें, பிதாவே நாங்கள் அப்பா பிதாவை கூப்பிட்ட புத்திர பாக்கி தந்ததினால் क्योंकि हम तुझे अब्बा पिता कह के पुकारते हैं, हम तेरे बच्चे हैं। எங்களை உமது கரங்கள் தாழ்த்தி ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, எங்களை மறுரூபப்படுத்துவீராக. तू जैसा चाहता है वैसा कर। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாம் உற்சாகமா இருக்கணுமா? क्या आप सब खुश हैं? ஹல்லேலூயா. உற்சாகமா இருக்கிறோமா? क्या वाकई में खुश हैं? இயேசுவை சந்திக்கிறதுக்கு நேரம் வந்துருச்சு. यीशु से मुलाकात होने का टाइम बहुत निकट है, ஆமென். आमीन। हालेलुया। இந்த நிமிஷம் மரணம் இருக்குமானால் எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுறாங்க? अगर हमारी मौत अब भी होगी तो कितने लोग खुश हैं? வீட்ல எல்லாம் ஜாமா அப்படியே இருக்கு. நைட் घर पे जो भी है सामान वगैरह सब कुछ ऐसे छोड़ छाड़ के आए हो, सोच के हाथ उठाओ। விட்டுட்டு மேல போ. वो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ஆயிட்டமா? क्या आप तैयार हो? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। वो कल भी मरे तो क्या साथ में जाएगा? जी अगर कल भी मरे तो साथ में जाएगा? நேற்றுக்கு உயிர் போயிருந்தாலும் விட்டுட்டு தானே போயிருப்போம்। நம்ம பரிசுத்தம் இல்லாதனால தான் இந்த நாள் வச்சிருக்கிறோம். वो हम कल पाक नहीं थे, आज पाक बनने का मौका मिला है। हालेलुया. हालेलुया। இந்த நாளில் நாம் பரிசுத்தம் பண்ணப்படவும் क्योंकि आगे आज हम पाकीज़गी में आगे बढ़ेंगे இந்த சபை முடியறதுக்குள்ள எடுத்துக்கொள்ளப்படும்படியாக இருக்கும்படியாக और हम चाहते हैं अगर कलीसिया ख़त्म होने से पहले यीशु आ गया तो उसके साथ साथ जाना पड़े। हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எடுத்துக்கொள்ளும் சங்கீதம் हम 8வது அதிகாரம் बच- 8வது அதிகாரம் भजन संगीता ज़बूर 8 से पढ़ेंगे, 4 5 6 4 5 और 6। साम्स 8 का 4 5 और 6। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। आमीन। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, தேவன் நம்மை குறித்து ஒரு வெளிப்பாடு கொடுக்கிற காரியம். तो खुदा यहाँ पे मनुष्य के बारे में कुछ बता रहा है, ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கு கொடுத்த ஒரு வெளிப்பாடு. एक नबी को खुदा बता रहा है। பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு पुराने வெளிப்பாடு. ऐदनामे में हम देखते हैं कि खुदा कैसे बात कर रहे हैं, ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஆவியானவர் இதை குறித்து மறுபடியும் பேசியிருக்கிறார். पर हम देखते हैं इसी बात का जिक्र पाखरू नए ऐदनामे में करता है அங்கு ஒரு சிறிய மாற்றத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். और वहाँ पे एक छोटी सी बदलाव भी नजर आती है। பாருங்கள், இந்த இடத்தில் ஆவியானவர் தாவீது ராஜாவோட சொன்ன காரியம், यहाँ पाखरू दाऊद राजा के जरिए बात कर रहा है, மனுஷனை நீர் நினைப்பதற்கும் மனுஷகுமாரனை விசாரிப்பதற்கும் அவன் ஏமாத்திரம். फिर मनुष्य का फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீர் அவனை தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர். आदमी क्या है कि तूने उसकी सुधि ली, और वो तो सिर्फ अगर देखा गया तो फरिश्ता का जो स्थान है उससे थोड़ा सा कम है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவ தூதரிலும் என்றால் தேவன் நம் தேவ தூதரோட ஒரு படி மேலே தான் தேவன் நம்மை உருவாக்கி अगर फरिश्तों के साथ हम अपने आप को कंपेयर करके देखें तो हम उसके आगे हैं, தேவனுடைய சாயலில் நாம் உருவாக்கப்பட்டோம். क्योंकि हम खुदा के रूप में रचाए गए हैं। தேவனுடைய
அந்த ஒவ்வொரு உணர்வுக்குள்ளும் நாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். और हमें वो एहसास भी होती है जो खुदा की एहसास है। அப்படி இருக்கும்போது अगर ऐसा है அவர் வேதம் சொல்கிறது மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டினார் என்று. तो हमने कलाम में अभी पढ़ा है कि महिमा और प्राप्त का मुकुट उसने हमें पहनाया है। ஆறாவது வசனம் சொல்கிறது அவனுடைய பாதங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படுத்தினீர். तो हम 6 में अभी 6 में हमने पढ़ा है कि उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। ஆனால் அதே இது எபிரேயர் புத்தகம் 2வது அதிகாரம் 6, 7, 8 வாசிப்போம். इसी बात को हम इब्रानियों के किताब से पढ़ के देखेंगे, दूसरा चैप्टर 6 से लेकर 8 तक। 6, 7, 8. इब्रानियों के किताब दूसरा चैप्टर 6 से लेकर 8 तक। वरन किसी ने कहीं एक गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी हक ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो, और हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। हालेलुया। பாருங்கள், அதே காரியத்தை மறுபடியும் நாம் நினைவூட்டும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் கர்த்தர் பேசுகிறார். उसी बात का जिक्र नए नामे में पाकरू यहाँ पे लेके आया है। அதனால்தான் 6வது வசனம் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு இடத்திலே ஒருவன் சாட்சியாக மனுஷனை நீ நினைப்பதற்கு சங்கீதக்காரனை இங்கே நினைவுபடுத்துகிறார். तो हम 6 में अब पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा है वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है। हालेलुया। அந்த முடியும் போது சொல்லப்படுகிறது சகலமும் அவனுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மைதான், ஆனாலும் சகலமும் அவனுக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்க காணோம் என்று சொல்லி முடிக்கிறார். पर हम देखते हैं अंत में जब यहाँ ख़त्म कर रहे हैं तो कहते हैं हाँ सब कुछ दिया गया है, बट क्या वाकई में इस बात को हम कह सकते हैं कि हम अधीन हैं? हालेलुया। हालेलुया। சகலமும் அவனுக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்க காணோம். उसके अधीन ना हो, पर खुदा चाहता है कि अधीन हो। ஆமென். हालेलुया। இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார். आज पाकरू हमारे बीच में है। இயேசு ரத்தத்தால் நாம் கழுவப்பட்டிருக்கிறோம். हम यीशु के लहू से मुले हुए हैं இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். और यीशु मसीह के जरिए हमें नजात मिली है நம் மனமகனாக நம் மனவட்டியாக இயேசு இருக்கிறோம். और हम दुल्हन है, यीशु हमारा दूल्हा है। எல்லா காரியங்களும் நடைபெற்றது உண்மைதான். हर चीज सच है, ஆனால் வேதம் சொல்கிறது இன்னும் ஒரு சில காரியங்கள் அசகலமும் அவனுக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்க காணோம் என்று. पर कलाम में हम देख रहे हैं कि हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। 9வது வசனத்தை வாசிங்க. 9 पढ़ें प्लीज अब। और हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हालेलुया। 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 கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தை குறித்து இங்கே சொல்லப்படுகிறது. यहाँ हम देखते हैं यीशु के मौत का जिक्र किया गया है। மரணத்தின் அவர் ரத்தத்தின் மூலமாய் நாம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது மிக மிக அவசியமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. उसके मृत्यु और उसके लहू से ही हम मुले हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। நாம் ரத்தத்தினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். तो यीशु के लहू बहाने से हम पाक हैं, உண்டா இல்லையா? हाँ या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। அப்ப நாம் நம்முடைய அவருடைய ரத்தம் நமக்குள்ள இருக்குமானால் நம்முடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்கும்? तो अगर वाकई में यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया तो हमारी एहसास कैसा होना चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। நம்ம இடத்துல தான் கேக்குறோம். सवाल है आपसे कि क्या हालेलुया। சத்தத்தை கேட்போம். हालेलुया। कोई आवाज? அவர் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்கும்? अगर हम वाकई में यीशु के लहू से मुले हुए हैं तो हमारी एहसास कैसा होना चाहिए? பரலோகத்தில் தேவதூதர்கள் தேவனோடு தேவ பிரசன்னத்தில் இருக்கிறார்கள். स्वर्ग में फरिश्ते खुदा के साथ रहते हैं। தேவ பிரசன்னத்தில் இருக்கும்போது தேவதூதர்களுடைய பிரசன்னம் எப்படி இருக்கிறது? खुदा के हजूरी में फरिश्ते कैसे रहते हैं? அவர்கள் சந்தோஷத்தோடு தேவனை மகிமைப்படுத்தி ஆராதித்துக் वो கொண்டிருக்கிறார்கள். खुशी के साथ खुदा का प्रस्तुत करते हैं, उसको महिमा देते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। அதைவிட பெரிய காரியம் அவர் சாயலின்படி ரூபத்தின்படி உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறார். நாம் पर उनसे भी एक कदम आगे हम हैं जो खुद खुदा के रूप में रचाए गए हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। அவர் ரத்தம் நமக்குள்ள இருக்கிறது. खुदा ने लहू हमारे लिए बहाया है அவர் ரட்சிப்பு நமக்குள்ள இருக்கிறது. और हमें नजात मिली है। அவர் மகிமையும் பிரசன்னமும் நமக்குள்ள இருக்கிறது. उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा हमारे बीच में मौजूद है। இருக்கிறதா? क्या है हमारे बीच में?
அப்போது நாம் பரலோகவாசிகளோட சந்தோஷமா இருக்கணுமா இல்லையா? तो अगर वाकई में हमारे बीच में मौजूद है तो स्वर्ग में दूतों से बढ़ के हमारे अंदर खुशी होना जरूरी है कि नहीं? ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमीन। அதுக்கு பெயர் தான் நாம் மனவாட்டிகள். इसलिए कहा गया है कि हम दुल्हन हैं। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் எல்லாம் எதுக்கு வந்திருக்கிறோம்? हम सब क्यों आए हैं? நம்ம புருஷனை பார்க்க வந்திருக்கிறோம். हमारे दुल्हा से मिलने। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா வந்திருக்கிறத பார்த்தா கடன்காரனை பார்க்க வந்திருக்கிற மாதிரி और இருக்கு. आप सबको देखकर मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या लेने आए हो। ஹalleluya. புருஷனை பார்க்க வந்தா சந்தோஷமா அழகா இருக்க வேண்டாமா? अगर आपके पति से मिलने आए हो तो खुशी के साथ आया करें। ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம ஒரு 20 வயசு நம்ம பின்னோக்கி போவோம். हम अभी 20 साल पीछे जाएंगे। 20 வயசுல இருக்கும்போது காலேஜில் படிக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? जब हम कॉलेज में थे तो हम कैसे थे? ஓ சந்தோஷம். நமக்கு முகமாக வரட்டும். சந்தோஷம் வரட்டும். कहते हैं खुश हो जाओ, इर्द गिर्द में देखकर खुश होकर बोलो कैसे थे 20 साल पहले। ஹalleluya. ஆனால் வயசான பிறகு எப்படி இருக்கும்? ஏன்டா அந்த வயசு அந்த காலம் வரலையே தான் நமக்கு கவலையா पर இருக்கும். बुढ़ापे में क्या सोचते हैं कि हम दोबारा वहाँ पे क्यों नहीं पहुँच सकते? ஹalleluya. हालेलुया। என்னோட கேள்வி, நாம் வயசாயிட்டோமா இல்ல ஜனாவா இருக்கிறோமா? मेरा सवाल यह है क्या आप बूढ़े हो गए हो या जवान हो? वैसा बोलिया। வயசாகல. ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப இயேசுவை பார்க்கணும்னா சந்தோஷமா இருக்கணும் तो இல்லையா? यीशु के साथ मुलाकात होनी है तो खुशी होना भी जरूरी है ना? ஆமென். हालेलुया। ஹalleluya. சத்தமே காணோம். आवाज नहीं आ रही आज। அப்ப இயேசு மனவாளனாக இல்ல. तो कहने का मतलब यीशु दुल्हा नहीं है अभी। இயேசு இந்த பக்கம் இருக்கிறார், சத்துரு இந்த பக்கம் இருக்கிறார். एक तरफ यीशु है, दूसरी तरफ इब्लिस है। அப்ப இயேசு வரும்போது சந்தோஷக்காரிக்கு ஒன்றும், அந்த சத்துரு வரும்போது கவலைப்படுவார்கள். तो जब यीशु आया तो खुश होना है, जब इब्लिस को देखा तो तब दुख उठाना है। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசுவோட இருக்கும் என்றால் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும். तो अगर आप यीशु के साथ हो वाकई में तो खुश रहो, அவருடைய வீட்டில் எப்போதும் சந்தோஷம் களிகூர வேண்டும். क्योंकि खुदा के हजूरी में हर रोज हर वक्त खुशी होती है। ஆமென். हालेलुया। நாம் சந்தோஷமா இருந்தால் தான் இயேசு நம்மோடு சந்தோஷமாக செயல்படுவதற்கு ஆவியானவர் பலன் தருவார். अगर हम खुश रहेंगे तभी खुदा पाखरू के जरिए हमें आगे बढ़ने का बल भी देगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஏனென்றால் வேதம் சொல்கிறது எபேசியர் 1வது அதிகாரம் 4வது வசனம். क्योंकि हम पढ़ेंगे एफसियों की किताब 1:4 से। வாசிங்க. 1:4 1:4. एफसियों की किताब 1:4 से पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा के भले आप्रिय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पालक पुत्र हों। हालेलुया। ஹalleluya. ஹalleluya. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே நம்மை அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் தெரிந்து तो கொண்டிருக்கிறார். सारी दुनिया को रचाने से पहले ही यीशु ने हमें चुन लिया है। ஹalleluya. हालेलुया। உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே உங்களையும் என்னையும் இயேசு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். सारे जगत को रचाने से पहले ही आपको और मुझे यीशु ने चुन लिया है। ஹalleluya. हालेलुया। அதனால தான் வேதம் சொல்கிறது நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். इसलिए कलाम में हम पढ़ते हैं जब यीशु कहता है कि आपने नहीं जो मुझे चुना है, मैं हूं जो आपको चुन रहा हूं। ஹalleluya. हालेलुया। அதனால தான் வேதம் சொல்கிறது 7வது வசனத்தை வாசிப்போம். इसलिए हम आगे 6-7 को पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। ஹalleluya. ஹalleluya. அவருடைய கிருபையினால் ஐஸ்வரியத்தின்படியே இரத்தத்தினால் பாவ மன்னிப்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது. उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिली है और उसके अनुग्रह द्वारा हमें धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் பாவங்களை அவர் மன்னித்து அவர் இரத்தத்தினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டார். मसीह में हमारे गुनाहों को माफ करके अपने लहू से हमें साफ करके उसने पाक ठहराया है। ஹalleluya. हालेलुया। ஏனென்றால் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே நம்மை பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார். क्योंकि सारी दुनिया को रचाने से पहले ही उसने हमें नाम से पुकारा है। அவர் நம்மை பெயர் சொல்லி அழைத்தார் என்றால் அவர் பரிசுத்தர், நாமும் பரிசுத்தவர்களாய் இருக்கிறோம். तो अगर उसने हमें नाम से पुकारा है तो जैसा वो पाक है हमें भी पाक बनना है। ஹalleluya. हालेलुया। அதனால தான் அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டதினால் அவர் இரத்தத்தினால்
இரத்தத்தினால் கழுவி பரிசுத்தப்படுத்தி அவர் நம் கிருபையின் மூலமாக நம்மை சுத்திகரித்திருக்கிறார். और क्योंकि खुदा ने अपने लिए हमें चुन लिया है, इसलिए अपने अनुग्रह की वजह से और उसके प्यार की वजह से उसने लहू बहाकर हमें मोलकर और हमें साफ करके पाक ठहराया है. ஆமென். हालेलुया. அதனால்தான் வேறொரு இடத்தில் சொல்லப்படுது, உலக தோற்றத்தின் முன்பாகவே இயேசுவை அழைத்திருக்கிறார். உலக தோற்றத்தின் முன்பாகவே இயேசுவையும் முன்குறித்திருக்கிறார். तो हम एक और जगह में पढ़ सकते हैं कि कलाम में लिखा है कि सारी दुनिया को रचाने के पहले ही पिता परमेश्वर ने यीशु को भी चुन लिया था कि क्या करेगा हमारे लिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆதியாகமம் 3வது அதிகாரம் சொல்லப்படுகிறது, அவள் வித்துக்கும் உன் வித்துக்கும் பகையை உண்டாக்குவேன். पैदाइश 3 उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं 3 की 15 मूंड 15 3வது அதிகாரம் 3 का 15 पढ़ के देखें प्लीज. और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में मैं वैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. சத்துருவிடம் தேவன் சொன்ன காரியம், அவள் வித்துக்கும் உன் வித்துக்கும் பகையை உண்டாக்குவேன். तो यहाँ हम देखते हैं खुदा इब्लिस को देख के कहता है कि तेरी और स्त्री के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा. அவன் உன் தலையை நசுக்குவார், நீர் அவர் குதிகாலை நசுக்குவாய் என்று சொல்லப்படுகிறது. वो तेरे सिर को कुचल डालेंगे और तू उसके एड़ी को डसेगा. அப்ப தேவன் அந்த இடத்துல சொல்லப்படுற காரியம் இயேசுவை முன்குறித்து அங்கு வெளிப்படுத்துகிறார். पर हम देखते हैं कलाम को टिक के पढ़ कर देखें तो यीशु के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है. இயேசு வந்து ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்வதற்காக தேவன் அங்கு வெளிப்படுகிறார். यीशु आके एक बड़ा काम को पूरा करेगा, ये समझ में आएगा इस वचन ஏன் पढ़कर. அந்த காரியம்? तो ये क्यों है, क्यों लिखा गया है? அதே ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரத்தில் நாம் பார்த்தோமானால் इसी उत्पत्ति पहला चैप्टर अगर हम देखें तो அவர் சாயல்படியும் அவர் ரூபத்தின்படியும் நம்மை உண்டாக்கினார். हम उसके रूप में रचाए गए हैं. அவர் சுவாசத்தினால் நம்மை உண்டாக்கினார். उसने सांस फूंककर हमें जीवन दिया है. அவர் உண்டாக்கின ஒன்றும் அவர் வார்த்தையினால் உண்டாக்கினார். और जो भी उसने रचाया है अपने वचन के जरिए रचाया है, கையினால் அல்ல, अपने हाथों से नहीं, பிரயாசத்தினால் அல்ல, हाथों के कामों से नहीं. அவர் உண்டாக்கினது அவர் வார்த்தையின் மூலமாக. जो भी रचाया गया है वचन के जरिए रचाया गया है. நாம் அவர் வார்த்தையின் மூலமாக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். तो हम सब भी खुदा के वचन के जरिए रचाए गए हैं. ஆகவே அந்த சாயல் நமக்குள் இருப்பதினால் तो इसलिए क्योंकि हम खुदा के रूप में रचाए गए हैं அந்த ரூபம் அந்த தன்மை நமக்குள் और இருப்பதினால் क्योंकि खुदा का जो नेचर है अगर हमारे अंदर मौजूद है तो அவருடைய பிள்ளைகள் அவர் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட நாமும் उसने लहू बहाकर अपने बच्चे बनाया है हमको, அந்த வல்லமை பெற்றிருக்கிறோம். तो हमें भी वही ताकत है. அதனால தான் தேவன் சொல்கிறார், நமக்குள் தேவ ஆவியினரை கொடுத்து इसलिए खुदा कहता है मैं तुझे अपना रूह दूंगा. ரட்சிக்கப்படும் போதே ஆவியானவர் நமக்குள் செயல்படுகிறார். क्योंकि जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तब से पाकरू काम करना शुरू அந்த करता है. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் இருந்து और अगर पाकरू हमारे अंदर से काम करे நம் வாயிலிருந்து புறப்படும் வார்த்தையிலிருந்து तो जो भी हम मुंह खोल के बोलते हैं வல்லமையும் அற்புதமும் கிரியும் उसमें ताकत, छुटकारा और बंधन टूट के गिरते हुए नजर आएंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நம் கையினால் ஒன்றும் நடக்காது. हमें हाथों से करने की कोई जरूरत नहीं है. டாக்டர்கள் செக் பண்ணி முடிவு பண்ணி தன் கையினால் மாத்திரை எழுதி கொடுப்பார்கள், அங்கு அற்புதம் அதுக்கு சுகம் கொடுக்கலாம். डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें चेक करके कहेंगे कि ये दवाई पियो तो ठीक हो जाओगे. ஆனா நம்மோ சொல்லும் இயேசுவின் நாமத்திலே சுகம் உண்டு என்று சொல்லப்படும்போது அந்த சுகம் உண்டாகும். पर हम वो हैं जो कहेंगे यीशु मसीह के नाम से शिफा पाले तो शिफा पाएंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதுதான் கிறிஸ்துவுக்குள் பிறக்கிறவர். यही है मसीह में जी उठना. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவனுடைய தன்மை அதுதான். जो मसीही हैं वो समझ सकते हैं. அதனால தான் வேதம் சொல்கிறது உபாகமம் 30வது அதிகாரம் உபாகமம் ड्यूट्रोनॉमी स्टेशन आई थिंक व्यवस्था विवरण इतने 30 का 10. क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से मन फिराएगा. हालेलुया. சொல்லப்பட உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर
இந்த நியாய புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறத கற்பனையில கைக்கொள்ளும்போது उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा। பாருங்க, ஒன்று செவி கொடுக்கிறது, காது கொடுத்து तो கேட்பது, पहली बात यह है कि सुनना है, அது கேட்ட உடனே செயல்படுத்துவது। सुनने के बाद करना है। அது எங்க என்றால் சரீரத்தில் இல்லை, இருதயத்தில்। तो ये कहाँ पे काम करना है? ये शारीरिक तौर पर नहीं पर दिल में काम करना है। அடுத்து சொல்லப்பட்ட கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும், आगे लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा के ओर முழு ஆத்மாவோடும் अपने सारे मन திரும்பும்போது और सारे प्राण के साथ जब मन फिराएंगे, கர்த்தர் உன் பிதாக்கள் மேல் சந்தோஷமாயிருந்ததை போல, கர்த்தர் உன் பிதாக்கள் மேல் சந்தோஷமாயிருந்ததை போல, no, அது 10 ல இல்ல. திரும்பும்போது கர்த்தர் உன்மேல் சந்தோஷமாயிருந்தது. அது மேலே கீழே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், சின்னதா இருக்கு. கர்த்தர் நம்ம ஆபிரகாம் ஈசாக்கு எப்படி ஆஸ்வதித்தாரோ அதே போல நம்மளை ஆஸ்வதிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். जैसे पिता परमेश्वर ने अब्राहम और ईसाक को आशीष दी, वैसा ही हमें भी देना चाहता है। எப்பொழுது தெரியுமா? जानते हो कब? அந்த சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும்போது, जब हम उसकी आवाज की तरफ कान हम रखते हैं, செயல்படுத்தும் போது, सुनकर करते हैं। எங்க என்றால் என் இருதயத்தில், कहाँ पे काम करना है? हमारे दिल में काम करना है। இருதயத்தில் முழு ஆத்மாவோடு, என் இருதயத்தில் உள்ளான உணர்வுக்குள் दिल में पूरे मन और सारे प्राण के साथ काम करना है, அவருடைய சமாதானத்தை சந்தோஷம் பெற்றுக்கொள்ளும். तब जाकर हमें तसल्ली और शांति मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। அதுதான் இன்று நாம் இயேசு ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டிருக்கிறோம். इसलिए आज अगर अब देखा गया तो हम यीशु के लहू से मुले हुए हैं। இயேசுடைய பலத்தையும் பெற்றிருக்கிறோம், यीशु का बल भी हमें मिला है இயேசுடைய மகிமையும் பெற்றிருக்கிறோம், और उसकी महिमा भी हमें मिली है, இயேசுடைய வல்லமையும் பெற்றிருக்கிறோம். और यीशु की ताकत भी हमारे अंदर मौजूद है। எல்லாம் இருந்தும் என்னால் முடியவில்லை. हर चीज होने के बावजूद हम कहते हैं मुझसे नहीं हो रहा, ஏனென்றால் எல்லாவற்றையும் மாமிசத்தில் பெற்றிருக்கிறோமே தவிர வேதம் சொல்லுது இருதயத்தில் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. क्योंकि हम हर चीज को जिस्मानी सोच में देखते हैं पर दिल में तो हमने उस चीज को हासिल नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। உலகத்தின் மணவாளன் மணவாட்டியானது சிந்தையில் இருக்கும்போது ஒரு ஆணும் பெண்ணுமாக இருக்கிறார்கள். अगर हम दुनियावी नजर में देखेंगे, जब क्या कहा जाता है दुल्हन दूल्हा, तो हम देखेंगे कि शादी है और कोई बैठा है बस। ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் எப்படி மணவாளன் மணவாட்டியாக இருக்கிறோம்? என் இருதயத்தில் ஆத்மாவில் நாம் மணவாட்டியாக இருக்கிறோம். पर मसीह में हम कौन सी नजरियत से देखते हैं कि दिल में हम दुल्हन है और दुल्हा भी अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। அவர் எனக்குள் வரும்போது என்னுடைய கிரியானது அவரை போல மாறும். और अगर वाकई में यीशु हमारे अंदर बसा हुआ है तो हम भी उसके जैसे बन जाएंगे। அதான் வேதம் சொல்கிறது, யோவான் 16வது அதிகாரம் 21வது வசனம். यूहन्ना 14 उसका 21 पढ़ के देखें। 14 16 14 का 21 यूहन्ना। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। பாருங்கள், அந்த இயேசுவின் வார்த்தையை நாம் கடைபிடிக்கும்போது, तो अगर हम वाकई में यीशु की आज्ञा को मानते हैं, இருதயத்தில் எழுதும்போது, இருதயத்தில் வரும்போது, अगर हम दिल से उसको मानते हैं, அது என்ன செய்யுது என்றால் பிதாவானவர் உடனடியாக அதற்கு செயல்படுத்துவராக இருக்கிறார். तो हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर की तरफ से भी नजर रखा गया है कि हम क्या कर रहे हैं, அதை செயல்படுத்தும்போது இயேசுவும் அதற்குள் கடந்து வருகிறார். और जब हम करते हैं तो यीशु भी हमारे साथ साथ चलता है। பிதாவும் இயேசுவும் நமக்குள் செயல்படுவராக இருக்கிறார். तो पिता परमेश्वर और यीशु साथ साथ काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। எங்க என்றால் இருதயத்தில். कहाँ काम कर रहे हैं? हमारे दिल में। இங்கிருந்து மாறும்போது தான் ஒரு வல்லமை புறப்படும். जब दिल से बदलाव शुरू होती है तो देखते हैं कि कितना ताकत भरी काम कर सकते हैं। ஆனால் இன்று நமக்குள் ஒரு பெரிய காரியம் என்ன என்றால் சத்துரு செய்த பெரிய ஒரு சூழ்ச்சி, நாம் சிந்தையில் அறிவில் வைத்து நாம் இயேசுவை தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம். पर आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इब्लीस ने हमारे सोचों पे हाथ रखा हुआ है तो हमें लगता है हमसे नहीं होगा। பாருங்கள், அதான் வேதம் சொல்கிறது 2 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரம், दूसरा कुरिन्थियों का पहला चैप्टर में 2 5வது அதிகாரம், 2 कुरिन्थियर, 2 கொரிந்தியர், दूसरा कुरिन्थियों 5 chapter, 1st, 2nd, 3rd. 1 से लेकर 3 तक पढ़ें प्लीज। दूसरा कुरिन्थियों 5 1 से लेकर 3। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम करहा
आशा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। ஹல்லேலூயா. Hallelujah. பாருங்கள், வேதம் அழகாக சொல்றது நம்முடைய குடியிருப்பு இங்கு இல்லை, பரலோகத்தில் இருக்கிறது. तो कलाम में अच्छी तरीके से लिखा गया है कि हमें दुनिया में नहीं रहना है, स्वर्ग में पहुंचना है। ஆனால் இந்த பூமியில் கொஞ்ச காலம் நம்ம பரலோகத்துக்குரியதுக்காக நமக்கு இருக்கும்போது இந்த பூமியில் நமக்கு பாடுகள் உண்டு. पर थोड़ी देर के लिए जब तक हम दुनिया में रहेंगे, हाँ हमें तकलीफ उठाना पड़ेगा। இந்த பாடுகளிலிருந்து நாம் பலனடைந்து பரலோகத்துக்கு போறவர்களாக கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் செயல்பட்டு और கொண்டிருக்கிறோம். इन तकलीफों के बीच में हमें खुदा से बल और ताकत मिले ताकि हम आगे बढ़े। 5வது வசனம் எப்படியாக சொல்கிறது? 5 में ऐसा लिखा है, பாத்தீங்க? अब पढ़ें। 5:5. जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वह परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया। ஹல்லேலூயா. Hallelujah. பாருங்கள், இதுக்கு ஆயத்தப்படுத்துகிற நீங்களும் நானும் அல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நமக்குள்ள ஆயத்தப்படுத்தி तो इस चीज की तैयारी आपसे और मुझसे नहीं होती, बट पाक रूह है जो आके तैयार करता है। ஆமென். हालेलुया। அதனால தான் அடுத்த வசனம் சொல்றது, இந்த தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். நாம் தரித்து आप 6 पढ़ें प्लीज। अत हम सदा ढांढस बांधे रहें और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் தரிசித்து பார்த்து நடக்கிறதில்லை, விசுவாசித்து நடக்கிறவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். तो हम जो भी देखते हैं उस पर विश्वास नहीं करते, पर जिस चीज पर विश्वास करते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு நம்ம மத்தியிலே இருக்கிறார். यीशु हमारे बीच में எத்தனை है। பேர் விசுவாசிக்கிறோம்? कितने लोग विश्वास करते हैं? ஆமென். हालेलुया। அதை நாம் விசுவாசிக்கும் போது தான் இயேசுவுடைய பிரசன்னத்தை நாம் உணர முடியும். अगर हम विश्वास करते हैं तब जाके एहसास होगी कि यीशु हमारे बीच में है। அதை நாம் அந்த உணரும் போது தான் ஆவியானவர் எனக்குள் செயல்படுவதற்கு ஒரு வாஞ்சை நமக்குள் இதயத்தை தருவார். और जब एहसास होगी तब जाके पाक रूह आएगा हमारे अंदर। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், தேவன் நம்மை முன்குறித்திருக்கிறார். खुदा ने हमें चुन लिया है, உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக முன்குறித்திருக்கிறார். सारी दुनिया को रचाने के पहले ही हमें चुन लिया है। எதற்காக முன்குறித்திருக்கிறார் தெரியுமா? तो किस चीज के लिए उसने हमें चुना है? அவரோடு நாம் பரலோகத்தில் அவரோடு வலது பரிசில் வீற்றிருப்பதற்காக. कि हम सब मिलकर उसके साथ स्वर्ग में जाएं। ஆமென். हालेलुया। பாருங்கள், உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார். सारी दुनिया को रचाने से पहले नाम से पुकारा है। உதாரணத்துக்கு லல்லி என்ற பெயர் சொல்லி தாயின் வயிற்றில் கருவை உருவாக்கும் போது मान ले लाली भाई हैं, तो लाली करके नाम से पुकार के उनको यहाँ पे पैदा किया है खुदा ने। அந்த வல்லமை எப்படி இருக்கும்? तो उसकी ताकत कैसी होनी चाहिए? அது சாதாரணமான வல்லமையா இருக்குமா? क्या आपको लगता है ये ऐसा ही है? இயேசு வாயிலிருந்து புறப்படுறதெல்லாம் ஆம் என்றும் के जो अमीर हैं, जो अच्छे हैं, वो भी रहते हैं। நம்மை விட பலம் அடைந்தோர் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். हमसे ज्यादा बल भी मौजूद है काफी लोगों के ஆனால் अंदर, அவர்கள் இல்லாதது நம்ம இடத்துல ஒன்று இருக்குது. पर उन सब के पास जो नहीं है हमारे पास है। आप जानते हो क्या है? அவர்கள் கொடுத்த ஜீவனில் இயேசு அங்கு இல்லை, ஆனால் பலகீனமான நம்மிடம் ஜீவனில் இயேசு இருக்கிறார். उनके अंदर यीशु मौजूद नहीं है, पर जिंदा खुदा हमारे अंदर मौजूद है। ஆமென். हालेलुया। हालेलुया। அதுதான் தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டு இங்கு அழைத்து வந்திருக்கிறார். इसलिए खुदा ने हमें चुन चुन के यहाँ पे लेके आया है। அழைத்தவர் பெயர் சொல்லி நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்று யோவான் 16:14 சொல்லுகிறார். सिर्फ चुनने की बात नहीं है, यीशु ने ये भी कहा है कि ये मैं हूँ जिसने आपको चुना है, आपने मुझे नहीं चुना है। அவ்வது என்னை அழைத்து खुदा खुद लेके आया அவர் है என்னை தெரிந்து கொண்டு और खुदा ने चुन लिया है அவர் என்னை செயல்படுத்துகிறார். और खुदा काम करवा रहा है। எதற்காக அவர் செயல்படுத்துகிறார் तो என்றால், क्यों काम करवाता है? அவரோடு நாம் வலது பரிசுத்தல் வீற்றிருப்போம். ताकि हम उसके साथ स्वर्ग में हम जाएं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவ்வது எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்க அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். इन सब चीजों को पूरा करने की ताकत यीशु के पास है। நமக்காக அவர் ரத்தம் சிந்தி நமக்காக அவர் இன்று வரை பகிர்ந்து பேசிக்கொண்டார். हमारे लिए लहू बहाकर सब कुछ देकर हमें चलाता है। நமக்கு பலனுள்ள பரிசுத்தாவியை கொடுத்திருக்கிறார். हमें बल देने के लिए पाखरू भी उसने भेज दिया है। எல்லாவற்றையும் அவர் நமக்குள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். सब कुछ यीशु कर रहा है। பாருங்கள், போன வருடம் நம்முடைய நிலைமை எப்படி இருந்தது? अभी आप पढ़ कर देखिए पिछले साल हमारा हाल क्या था, இந்த வருடம் நம்முடைய நிலைமை எப்படி और இருக்கு? इस साल में अभी हमारा हाल क्या है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் சொல்லலாம் இந்த இடத்தில் என்னால் முடியவில்லை, நான் பாவத்தில் இருக்கிறேன். हम कह सकते हैं मुझसे नहीं हो रहा है, मैं गुनाह में हूँ। என்னால் முடியவில்லை, நான் பலகீனத்தில் இருக்கிறேன். हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं कमजोर हूँ। என்னால் முடியவில்லை, இதோ என்னுடைய தவறுகளில் இருக்கிறேன். मैं कह सकता हूँ कि बार बार गलती होती है मुझसे। என்னை குறித்து என் சகோதரர்கள் பேசலாம், मेरे बारे में दूसरे लोग बात कर सकते हैं, என்னை குறித்து சபைகள் பேசலாம், मेरे बारे में कलीसिया बात कर என்னை सकती है, குறித்து என் குடும்பம் பேசலாம், मेरे बारे में परिवार भी बात कर सकती என்னை है, குறித்து என் சரீரமே கூட பேசலாம். शायद मैं खुद मेरे खिलाफ बात कर सकता हूँ। ஆனால் வேதம் சொல்கிறது என்னை குறித்து முன் குறித்தவர் என்னை குறித்து
வித்தியாசமாக பார்த்து पर கொண்டிருக்கிறோம். कलाम में लिखा है कि मुझे चुनने वाला कुछ और कहता है मेरे बारे में। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। போன வருடத்தில் நான் பாவியாக இருந்தேன் என்றால் पिछले साल अगर आप गुनाहगार थे இந்த வருடத்திலும் நாம் அப்படி இருக்கிறோமா? तो क्या इस साल में भी आप गुनाहगार हो? யோசித்து பாருங்க. सोच के देखें। நான் போன வருடத்தில் பலகீனமாக இருந்தேன், இந்த வருடத்தில் அதே போல பலகீனமாக இருக்கிறோமா? पिछले साल मैं कमजोर था, क्या मैं इस साल भी कमजोर हूँ? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நான் பலகீனமாக இருந்தேன் என்றால் अगर वाकई में मैं कमजोर था, என்னால் முடியவில்லை என்று நான் உணர்ந்தேன் என்றால் अगर मेरी एहसास ये है कि मुझसे नहीं हो रहा है, உலகத்துடைய பாவத்திற்கு நாம் கீழ்ப்பட்டு போயிருக்கலாம் என்றால் तो हम दुनिया में जा सकते थे मसीहत छोड़कर। உலகத்துடைய பொருளாதாரத்துக்கு உலகத்துடைய காரியங்களுக்கு எவ்வளவு காரியங்கள் நாம் செய்து நாம் எவ்வளவு தவறான காரியங்களை செய்து நன்மை பெறலாம். मैं गलत काम कर सकता था, पैसे कमा सकता था, छोड़ के जा सकता था, ஆனால் அவையெல்லாம் செய்யாமல் நாம் பேசிக்கொண்டு முடியவில்லை என்று கொண்டு நாம் பரிசுத்தத்துக்காக போராடி கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம். पर हम ऐसे नहीं करते। हम कहते हैं मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। हम ऐसे बोल बोल के पाकीज़गी में आगे बढ़ने का यत्न करते रहते हैं। உண்டா இல்லையா? हाँ या नहीं? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த தடையை கொண்டு வருவர் யார்? तो ये रुकावट आपकी रूहानी जिंदगी में कौन लेके आता है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நமக்குள் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் அந்த பலத்தை கொடுத்து நம்மை செயல்படுத்திக் क्योंकि கொண்டிருக்கிறார். पाखरू बल देता है कि हम आगे बढ़ें। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, என்னால் முடியவில்லை. मुझसे नहीं होता। 22 நான் பாவத்தில் இருந்தேன். 2022 में मैं गुनाह कर रहा था, 23 நான் இருக்கிறேன். 23 में भी मैं हूँ, ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கை பாவத்துக்கு இன்னும் அதிகமாக போகவில்லை, ஆனால் இன்னும் பரிசுத்தத்துக்கு போகவில்லை தவிர பாவத்துக்கு ஒன்றும் நான் பெரிதாக பாவம் செய்யவில்லை. पर मेरी जिंदगी को इस साल में देखें तो गुनाह में मैं कम हो रहा हूँ, पाकीज़गी में आगे बढ़ रहा था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யார் அதை செய்தது? तो ये कौन करता है ये काम आप में, நாம் आपके अंदर? சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறோம், என்னால் முடியவில்லை என்று. हम कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो रहा, ஆனால் தேவன் தடை செய்து என்னை பலப்படுத்தி पर ये हमारा पिता परमेश्वर है कि हर रुकावट को तोड़कर हमें आगे बढ़ाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய பார்வையில் நாம் பலகீனமானவர்கள் தான். हमारे नजर में शायद हम कमजोर हैं, ஆனால் உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் உலகத்துடன் பெரியவர் நம்ம மத்தியில் पर आपके अंदर और मेरे अंदर दुनिया के सरदार से भी बढ़ के ताकत है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், இயேசு பரலோகத்தில் பூமிக்கு வந்து நன்மைகளை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்து வேதத்தை கொடுத்தார். यीशु स्वर्ग छोड़ के उतर आया था ताकि हम सारी चीजों को उससे सीखें। அதே சத்துருவானவன் மேலிருந்து தாழ தள்ளப்பட்டு போனான். और हम देखते हैं इब्लीस को वहां से फेंक दिया गया था, அவனுக்கும் பரலோகத்துடைய தன்மை எல்லாம் தெரியும். और वो भी हर चीज को पहचानता है जो भी स्वर्ग में होती है। அவனுடைய நோக்கம் அவன் தள்ளப்பட்டு விட்டான், அவனை அதே போல நாம் பரலோகத்துக்கு போக கூடாது. तो वो चाहता है कि वो गिर गया है तो हम ना जाएं वहां पर, ஏனென்றால் இயேசு சொல்கிறார், நான் வந்து நீ உங்களை அழைத்து கொண்டு போகவில்லை. क्योंकि यीशु ने ये वायदा दिया है कि मैं आ रहा हूं आपको लेने। அவனுடைய நோக்கம் நாம் அவனோட இயேசுவோட போக கூடாது, கீழே போக அவனோட கீழே செய்ய. पर इब्लीस चाहता है कि कैसे भी करके हमें रोके और वो लेके जाएगा। அவனுடைய ஞானத்தை நமக்கு கொண்டு வருகிறார். अपना अक्ल हमारे अंदर लेके आता है, பரிசுத்தாவியானவர் அவருடைய ஞானத்தை நமக்கு पर கொடுக்கிறார். पाखरू भी अपनी तरफ से हमें चलाता है। அவருடைய ஞானமானது பூமியில் கண்கள் பார்த்து செயல்படுகிற காரியம். इब्लीस जो करता है सारी चीज को दुनियावी नजर से देखने को मजबूर करता है, விசுவாசத்துக்கு மூலமா செயல்படுகிற पर पाखरू हमें रूहानी नजर से देखने के लिए हमें मजबूर करता है। அப்போது என்னுடைய இயேசு எனக்குள் இருப்பார் என்றால் तो अगर वाकई में उस वक्त यीशु मौजूद हो तो என்னுடைய கேள்வி, நீங்களாக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டீர்களா இல்ல இயேசு உங்களை ஏற்றுக்கொண்டாரா? एक और सवाल है, क्या आपने यीशु को स्वीकार किया है कि यीशु ने आपको स्वीकार किया है? அவர் இயேசு உங்களை ஏற்றுக்கொண்டார் என்றால் இயேசு கைவிடுவாரா? तो अगर यीशु ने आपको स्वीकार किया है, वो कैसे आपको छोड़ सकता है? உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் கைவிடுவீர்களா? अगर क्या आप आपके बच्चों को छोड़ दोगे? நீங்கள் உங்கள் பாவிகளாக நாம் நம் பிள்ளைகளை கைவிடாத போது பரிசுத்தர் நம்மை கைவிடுவாரா? आप इंसान होकर अगर आपके बच्चों को नहीं छोड़ सकते तो वो तो पिता परमेश्वर है, वो पाक है, वो आपको कैसे छोड़ेगा? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த விசுவாசம் நமக்குள் வர வேண்டும். ये विश्वास होना जरूरी அந்த है। விசுவாசம் எப்போது வரும் தெரியுமா? आप जानते हो कब ये विश्वास आपके अंदर आएगी? அவருடைய ரத்தத்தை நாம் ருசி பார்க்கும்போது, जब वाकई में उसके लहू का अहमियत हम அவர் समझेंगे பிரசன்னத்தை நாம் உணரும்போது, और उसकी प्रशंसा को समझेंगे, அவர் வல்லமையை நாம் உணரும்போது. उसकी ताकत को समझें तो ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இததான் ஆவியானவர் இந்த நாட்கள் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். यही है जो पाखरू आज आपसे बात करना चाहता है। சொல்வார், நீ பாவி, इब्लीस कह सकता है कि तू गुनाहगार है, तू नहीं कर நீ सकता, பலகீனமானவன், तू कमजोर है, உனக்கு கோபம் உண்டு, तुझे गुस्सा आता है, பிரிவினை உண்டு, तू दूसरों से बैर रखता है, எல்லா உலகத்துடைய அசுத்தங்கள் உன் இடத்தில் உண்டு.
तेरा हर चीज मैं जानता हूँ, உன்னால் முடியாது. नहीं तू नहीं कर सकता। உனக்கு கிறிஸ்து இருக்கிறார் என்று சொல்கிறாய், என்ன உன்னால் முடியாது. तो कहता है मसीह मौजूद है तेरे अंदर, क्या जानता है वाकई में मौजूद है कि नहीं? அவன் சொல்லுகிற காரியம் என் சிந்தை மண்டலத்தில், तो उसकी जो भी बात है हमारे सोचों पर असर पड़ती என்னுடைய है, இருதயத்தில், हमारे दिल में असर पड़ती है என்னுடைய உடல் சரீரத்தில், और मेरे शरीर पर भी असर அவன் पड़ती है। எங்கெங்கெல்லாம் இடம் கிடைக்கட்டும் அங்க சொல்லி மண்ணால முடியாது. जहाँ जहाँ पे उसको जगह नजर आए वहां पर अपना सोच लेके आता है। ஆனால் ஆவியானவர் சொல்கிறார், இந்த சரீரம் தேவனாலே பெற்று தேவனால் தங்கிற பரிசுத்த ஆவியான ஆலயமாய் पर இருக்கிறது. पाखरू कहता है तुझे मैंने रचाया है और मैंने तुझे इसलिए रचाया है ताकि मैं तेरे दिल में बसा रहूं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசுக்குள் நாம் பிறந்து விட்டோம் என்றால் இயேசு நம்மை நிச்சயமாக பரலோகத்துக்கு கொண்டு போவது நிச்சயமாக अगर இருக்கிறது. मसीह में नए सिरे से हमें जन्म वाकई में हुआ है तो वाकई में यीशु हमें लेके जाएगा उसके அந்த साथ। விசுவாசம் நமக்குள் வர வேண்டும். ये विश्वास होना जरूरी है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், ஊதாரியுடைய மகனுடைய காரியங்கள் நமக்கு தெரியும். तो आप जानते हो जो बेटा अपने बाप को छोड़ के चला गया था, ஊதாரி மகன் என்பவன் அப்பாவிடத்தில் எல்லா சொத்துக்களையும் வாங்கி பிரித்து கொண்டு போய் वो आकर अपने अपने जायदाद का हिस्सा मांगकर चला गया था உலகத்தோட எல்லா கெட்ட பழக்கத்துக்கும் கடந்து और வந்தான். दुनिया में हर चीज जो नहीं करना चाहिए था उसने हर चीज ஆனால் किया। ஒரு நாள் வந்தது. पर एक दिन आया, एक वक्त आया அந்த நாளில் தகப்பன் யார் என்று அறிந்து கொண்டான். और तब उसको अपने पिता को पहचानने का एक मौका मिला। தகப்பனிடத்தில் போவதற்கு நான் அதிகாரம் இல்லை, தகப்பனிடத்தில் செல்வதற்கு எனக்கு அதிகாரம் இல்லை, எல்லாரும் எடுத்து விட்டு வந்துட்டேன், இல்லை காசு பிடிக்கிட்டு வந்துட்டேன், आमा। அதனால எனக்கு அவர்கிட்ட போய் நிற்பதற்கு हाँ, எனக்கு वो தகுதி वो இல்லை. वो शर्मिंदा था, वो नहीं चाहता था कि वापस पिता के पास जाएं எனக்கு தகுதி இல்லை எனக்கு. क्योंकि वो कह रहा था कि मैं नालायक हूँ। ஆனால் ஒன்று உண்டு, पर एक बात थी, நான் வேலைக்காரனாக போய் நின்றால் என் தகப்பனை मैं अगर एक नौकर बन के जाऊंगा तो शायद मेरा पिता मुझे स्वीकार करे। वो मेरा पिता प्यारा है கடந்து செல்வேன். और मैं जाऊंगा उसके पास। தன் குற்றத்தை உணர்ந்து தன் தகப்பனுடைய உணர்வை பார்த்து போகிறான். अपनी गलती का एहसास जब हुई, पिता को पहचानते हुए वापस गया। அவன் செல்வது ஒரு வேலைக்காரனை போல, वो गया था वहां पर काम ढूंढने, ஆனால் உருவாக்கினவர் தகப்பனோ पर पिता ने उसको ऐसा नहीं छोड़ा। இங்கிருந்து வரும்போதே அவனுக்கு ஆயத்தங்களை பண்ணி जब दूर से उन्होंने देखा कि बेटा आ रहा है तो उसने सारी तैयारी की बेटे के लिए விருந்துகளையும் அவனுக்கு வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவன் और सबको बुलाकर वहां पर देखा गया कि उसकी इतनी बेसब्री से इंतजार हो रही थी उसकी वापसी की। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவரிடத்தில் பிரிந்து போனவன் தான் வரும்போதே அவன் மாறிவிட்டான் என்று தெரிந்தவுடன் தகப்பனுக்கு அந்த அந்த பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். हाँ, वो बेटा छोड़ के गया था पर पिता को ये पता चल गया था कि वो सुधर गया। உலகத்தினுடைய தகப்பன் அப்படி செய்வார் என்றால் பரலோகத்திலே தேவன் நம்ம எப்பொழுதும் செய்வார். अगर दुनिया में एक पिता ऐसा है तो स्वर्गीय पिता क्या क्या कर सकता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்று உங்களை என்னை எதற்காக அழைத்திருக்கிறார்? तो आज आपको और मुझे क्यों बुलाया गया है? ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்க வந்து செய்தி கேட்டுக்கொண்டு போவதற்காக, क्या दिमोश यहाँ पे आकर कलाम सुन के जाना है இல்ல ஏதோ உபவாச ஓட்டத்துல 3 மணி நேரம் ஜெபிக்கிறதுக்கு, या रोजा रख के 3 घंटा दुआ करना है இல்ல ஒரு நாள் அதுக்காக ஜெபிக்கிறதுக்கா? या कोई एक दिन ढूंढ कर कलीसिया के लिए दुआ करना है? क्या इसलिए बुलाए गए? இல்லை. नहीं, அவர் நம்மை படைத்தது நம்ம சாயல் உருவாக்கியது எதற்காக என்றால் खुदा ने अपने रूप में हमें क्यों रचाया है? இயேசு என்ன செய்தாரோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும் क्योंकि என்பதற்காக. जो भी काम यीशु ने किया है हमें भी करना है। இயேசு என்ன சொன்னாரோ அதை செய்வதற்காக தான் நம்மை यीशु ने जो படைத்தார். भी आज्ञा दी है और हर चीज का हमें पालन करना है। பாவமான பூமியில் நாம் இயேசு சாயல் தரித்து இயேசு என்ன செய்த கண் நாம் செய்வதற்காக தான். ये गुनाह भरी दुनिया में यीशु के मदद के साथ यीशु जैसा काम करने के लिए बुलाए गए हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதுக்காக தான் தேவன் பரிசுத்த ஆவியை நமக்கு தந்து பரிசுத்த பலத்தினால் நாம் அதை செயல்படுத்தும்படியாக தேவன் நம்மோடு तो பேசுகிறார். ये काम करने के लिए उसने हमें पाखरू दिया है ताकि पाखरू हमें बल दे वो काम पूरा करने के लिए। அதனால் சீஷன் என்ற மகிமையை நமக்கு கொடுத்தார். इसलिए खुदा ने हमें शगीर्द कह के पुकारा है। சத்துருவானவன் அழகாக செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா? पर जानते हो इब्लीस ने क्या किया? ஒரு சபையை ஏற்படுத்தி, उसने भी एक कलीसिया तैयार किया ஏற்படுத்தி, और वहां पे खादिमों को ठहराया ஊழியக்காரர்களை ஏற்படுத்தி, और काम भी दी வட்டத்தை போட்டுக்கொண்டு और एक बाउंड्री जैसा दे दिया அவங்களுக்குள்ளே பிரச்சனை ஏற்படுத்தி और उनके बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हो गया। இவர்கள் அவர்களுக்கு இயேசுவை பற்றி சொல்வார்கள், இவர்கள் இயேசுவை பற்றி இவர்கள் சொல்வார்கள். एक बंदा दूसरे बंदे को यीशु के बारे में कुछ और कहेगा, दूसरा बंदा तीसरा बंदा को कुछ और कहेगा। இயேசுவை பற்றி சபைக்குள் மட்டும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். सिर्फ यीशु के बारे में उनके बीच में ही बात चलती है। இயேசுவை பற்றி ஊழியங்களை பற்றி சபைக்குள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். यीशु के बारे में और सेवा के बारे में सिर्फ उनके बीच में बात होती நாம் है சொல்றோம் அதுதான் இயேசுவின் சபை என்று. இயேசுவின் और हम சபை. कहते हैं यीशु का कलीसिया है, இயேசு அதற்காக வரவில்லை. पर यीशु इसलिए नहीं आया। நாம் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாக सारी தேவன் நம்மை दुनिया में कलाम पहुंचाने के लिए वो यीशु ने हमें तैयार किया நாம் है। இயேசுவோடைய சாயலில் இருக்கும் என்றால் அந்த பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாக வல்லமை तो கொடுத்திருக்கிறார். खुदा कहता है कि आपको अपने रूप में रचाया है ताकि सारी दुनिया में जाकर आप प्रचार करें। ஆமென். हालेलुया। ஹல்லேலூயா.
நாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பதற்கல்ல, எல்லாம் தெரியும் நமக்கு என்று விசுவாசிக்க வேண்டும். हमें नहीं कहना है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। हमें ये कहना है कि मैं हर काम पूरा करूंगा पाकरू के वसीला से। வேதத்தில் நாம் ஒரு மனிதரை பார்க்கிறோம். हम कलाम में एक इंसान के बारे में देखते हैं, அந்த பகுதியை பார்க்கிறோம். गलातियों के पहला चैप्टर में देखते हैं, பவுல் என்ற மனிதரை நாம் பார்க்கிறோம். पाउल के बारे में देखते அவர் हैं। சொல்கிறார், நான் எல்லாவற்றையும் கற்றறிந்தவன். तो पौलुस कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ सीखा है, कलाम भी मैं जानता हूँ। என்னை போல அந்த நாட்களில் கற்றவர்கள் ஒருவரும் இல்லை. मेरे समान कोई नहीं है, ஆனால் அவர் என்ன செய்தார் என்றால் அந்த பக்தி வைராக்கியம் கொண்டு क्योंकि उसके अंदर गहरत था, இயேசுவின் சீஷர்களை கொன்று கொண்டிருக்கிறார். पर उस गहरत के साथ उसने शागिर्दों पर हाथ रखा, அவனை उनका நோக்கமே कत्ल की, இயேசுவின் சீஷரை கொல்வதுதான். क्योंकि वो सिर्फ ये चाहता था कि कैसे भी कर कर அவனுக்கு शागिर्दों को அதிகாரம் मिटाना है। இருக்கிறது. उसके पास अधिकार है, அவனுடைய எல்லா தன்மையும் அவனுக்குள்ள இருக்கிறது. उसके पास हर चीज था वो काम पूरा करने के लिए, என்றால் யெகோவா தேவனை தவிர வேற இயேசு என்ற ஒருவனும் இருக்கக்கூடாது. क्योंकि उसके मन में यहोवा खुदा है, बस शागिर्दों को नहीं छोड़ना है। ஆனால் இயேசு ஒரு நாள் சந்திக்கிறார். पर एक दिन उसकी मुलाकात यीशु से हुई। அந்த சந்தித்த வேளையிலிருந்து அவன் வாழ்க்கை மாறுகிறது. जब से यीशु से मुलाकात हुई उसकी जिंदगी बदल गई। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், அவன் சொல்கிறார், உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே என் தாயின் வயிற்றில் அவர் தெரிந்து கொண்டவராயிருக்கிறார். खुद पौलुस ने ये कहा है कि सारी दुनिया को रचाने से पहले माँ के कोख में ही खुदा ने मुझे चुन लिया है। சொல்கிறவர் யார் என்றால் பவுல். तो ये कौन कह रहा है? पौल कह रहा है। அதே சொன்னவர் தான் அதற்கு முன்பாக சீஷர்களை கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். पर यही पौलुस है जिसने शागिर्दों का कत्ल भी किया था शुरुआत में। கொலை செய்கிறதோ சொல்கிறார், நான் எதற்காக நான் அழைக்கப்பட்டேன் என்றால் வேதம் சொல்கிறது गलातियों की किताब, फर्स्ट चैप्टर गलातियों का किताब पहला चैप्टर फर्स्ट 16 उसका 16 पढ़े प्लीज। 15 15 और 16। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह में बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। हालेलुया। தாயின் வயிற்றிலே தெரிந்து கொண்டேன் என்றார். तो माँ के गर्भ से, माँ के कोख से ही खुदा ने चुन लिया है। அது மாத்திரமல்ல, பிற ஜாதிகளுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கும்படியாக என்னை தெரிந்து पर கொண்டார். हम देखते हैं कि सिर्फ माँ के कोख से ही नहीं पर गैर कौमों के लिए चुना गया அந்த था। பிற ஜாதிகள் என்ன சுவிசேஷம் என்றால் இயேசுவுடைய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படியாக. तो इस मकसद से बुलाया गया था कि सारी दुनिया में जाकर यीशु के बारे में प्रचार करें। எப்போது தாயின் வயிற்றிலேயே தெரிந்து கொண்டார். पर पौलुस कहता है माँ के कोख में ही खुदा ने चुन लिया है। ஆனால் அவர் செய்த காரியங்கள் என்றால் அந்த இயேசுவின் சீஷர்களை தான் கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். पर वो पौलुस जो है वो तो शागिर्दों का कत्ल कर रहा था। யோசித்து பாருங்க. आप सोच के देखें। பாருங்கள், அவன் அப்படிப்பட்ட காரியனை இயேசு ஒரு நாள் சந்திக்கும் போது पर ऐसा पौलुस जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई அவன் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா? तो आप जानते हो उसने क्या किया? வாசிப்போம். மறுபடி 16வது வசனத்தை வாசிப்போம். उसी 16 को और एक बार पढ़ेंगे। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस से और ना लहू से सलाह ली। ஹல்லேலூயா. பாருங்கள், இயேசு தொட்ட உடனே அவன் செய்த காரியம் என்றால் மாமிசத்தோடும் இரத்தத்தோடும் இயேசுவை பார்க்கவில்லை. जब यीशु से मुलाकात हुई तो पहली बात यह है कि उसने ये कहा है ना मांस और लहू से सलाह लिया। மாமிசத்தோடும் இரத்தத்தோடும் யோசனை செய்யவில்லை. मांस और लहू के साथ उसने नहीं सोचा। நாம் என்ன செய்கிறோம்? நமக்கும் அவருக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் हमारे और पौलुस का क्या फर्क है? இயேசுவை குறித்து நாம் பெற்றுக்கொண்ட அந்த மகிமையை பார்த்தவுடன், यीशु की महिमा को तो हम समझते என்னை அவர் हैं ரட்சித்தவுடன், जब हम मसीह में आते हैं, அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் என்னை அழைத்தவுடன் मसीह में यीशु ने बुलाया है जब समझ लेते हैं, நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் என்றால் இயேசுவை மாமிசத்தோடும் இரத்தத்தோடும் போய் हम யோசனை उसको செய்கிறோம். मांस और लहू की नजर से देखते हैं। பாருங்கள், அந்த இடத்துல அவர் சொல்கிறார், நான் மாமிசத்தோடும் இரத்தத்தோடும் யோசனை செய்யவில்லை. पर यहाँ पे पौलुस कहता है ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। நான் பேதுருவோடு போகவில்லை, பேதுருவோடு பேசவில்லை, मैं पतरस के पास नहीं गया, மரியாளோடு பேசவில்லை. मैं मरियम के पास नहीं गया, ஏனென்றால் நான் போயிருந்தால் பேதுருக்கு அந்த இயேசுவை சொல்லியிருப்பார். क्योंकि अगर वो पतरस के पास जाता तो पतरस अपनी तरफ से अपना यीशु पेश करता। மரியாளுக்கு போயிருந்தால் தாயினுடைய தன்மை இயேசுடைய தன்மையை சொல்லியிருப்பார். मरियम के पास जाता तो मरियम अपना यीशु पेश करती, மாமிசம் இரத்தம் அது. क्योंकि वो मांस और लहू की नजर है। நான் பார்த்த இயேசுவோ ஆவிக்குரிய पर जो यीशु से मेरी मुलाकात हुई वो रूह में था, அந்த ஆவியானவர் இயேசுவை நான் பார்க்க வேண்டும். और उस रूहानी यीशु को मैं जानना चाहता हूँ। நான் அந்த ஆவியானவர் எனக்கு தேவை. तो रूहानी यीशु को पहचानने के लिए पाक रूह की जरूरत है। ஆகவே அவர்
சவுதி அரேபியாவுக்கு 3 வருடம் அங்க காத்திருந்தது. इसलिए हम देखते हैं वो अरब में चला गया और 3 साल तक वहां रहा, பரிசுத்தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்டு इंतजार करके पाक रूह उसको मिली। திரும்பி வரும்போது அவருடைய வல்லமையான காரியத்தை जब वापस आया तो देखते हैं कि कितना बड़ा काम उससे दोबारा खुदा ने किया। பாருங்கள், அந்த 3 வருடம் அவர் இயேசுவோடு இல்லை. वो 3 साल यीशु के साथ नहीं था, அப்போஸ்தலர்கள் இயேசுவோடு இருந்தார்கள். वो शागिर्द थे जो यीशु के साथ थे। கற்றுக் கொடுத்தார். यीशु ने सब कुछ उनको அது सिखाया। மாத்திரமல்ல, பெந்தெகோஸ்து நாளில் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை அவர் பெறவில்லை. सिर्फ यही नहीं है, पेंटेकोस्ट के दिन हमने ये देखा है कि पौलुस को वो मस्सा नहीं मिला था, ஆனால் இவர்களை விட பெரிய ஒரு அபிஷேகத்தை அவர் पर பெற்றுக்கொண்டார். इन सबसे बढ़कर खुदा ने पौलुस को मस्सा किया பிரஜாதிகளுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியாக அவர் தெரிந்து ताकि वो गैर कौमों में जाकर प्रचार करें। காரணம் என்ன? क्यों? இயேசு 3 வருடம் இருக்கும்போது பேதுருவோட பேசப்படும் போது ஒவ்வொரு தடவையும் இயேசுவை பேதுருவை சந்திக்கும் போதெல்லாம் இயேசு அவர் பேதுருவானவர் பலகீனத்தில் அவிசுவாசத்தில் இருப்பார். क्योंकि हम देखते हैं 3 साल में पतरस के साथ जब यीशु ने काम किया, बार बार उसकी कमजोरी नजर आई। இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பிறகு பேதுருவை சந்திக்க வரும்போது जब यीशु जी उठा था दोबारा और पतरस से जब मुलाकात हुई உயிர்த்தெழுந்து விட்டார் என்று பார்க்கிறார். तो उसने ये नहीं देखा कि वो दोबारा आ गया है। 3 வருடம் இந்த இயேசுவை பார்க்கிறார். 3 साल तक यीशु के साथ रहा, ஆவியானவர் இயேசுவை பார்க்கிறார். रूहानी तौर पर यीशु को देख सकता था சமாதானம் உண்டாகட்டும் என்று சொன்னார். और यीशु ने कहा कि तुझे शांति मिले, இயேசு பேதுருவிடம் செய்த சொன்ன காரியங்களை எல்லாம் நினைவூட்டுகிறார். पर उससे पहले जो भी यीशु ने उसको सिखाया था, याद दिलाया था यीशु ने। வாங்கிக் கொண்டு தன்னுடைய காரியங்களை திரும்பி வேலை हर चीज को सीखने के बाद भी खुद अपना काम करने वो वापस चला गया। காரணம் என்ன? क्यों? அவர் மாமிசத்தோடு ரத்தத்தோடு அந்த காரியங்களை क्योंकि उसने मांस और लहू की नजर से देखा था यीशु को, மாமிசத்தோடு சிந்தித்தார். और जिस्मानी सोच थी उसके अंदर, ஏனென்றால் அங்கிருக்க சூழ்நிலை சரியில்லை. क्योंकि उन दिनों का हालात ठीक नहीं थे। இயேசு சரிகரமாக இருந்தால் என்னை காப்பாற்றுவார். अगर यीशु मौजूद था तो वो मुझे बचा सकता है। யூதர்களும் எல்லாரும் இயேசு சீசர்களை கொல்லும்படியாக ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். जो रोमियो थे और जो यहूदियों थे वो इनको मारने के लिए ढूंढ रहे थे, இயேசு ஆவியா இருக்கிறார். और यीशु तो रूह में है, நான் எப்படி செயல்பட तो வேண்டும்? मैं कैसे काम करूं? அவர் சிந்தனை மாமிசத்தோடு ரத்தத்தோடு இருந்தது. उसकी सोच सिर्फ मांस और लहू की सोच थी। ஆனால் அந்த பாருங்கள் இங்கு பவுலை பார்க்கிறோம். और यहाँ पर हम पौलुस को देखते हैं, இயேசு சந்திக்கிறார், ஒரே ஒருவரை சந்திக்கிறார். एक ही मुलाकात होती है उसकी यीशु के साथ। यीशु की आवाज कान में पड़ती है, கேட்கும்போது உடனடியாக தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறார். सुनने के बाद वो फौरन अपने आप को सौंपता है। வேதம் சொல்கிறது பாருங்கள், அப்போஸ்தல உடன்படிக்கை அவர் சொல்ற விதம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அபிஷேகத்துடைய காரியம், தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிற காரியமாக இருந்தது. हम अमाल के किताब प्रेरितों के काम से पढ़ेंगे, ஆமா, 9வது அதிகாரம் 9 6வது வசனம் 5 6 से पढ़ेंगे, 5 और 6। 4 9வது அதிகாரம் 4 9 का 4, 5 और 6। और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देख ना पाते। हालेलुया। ஹalleluya. பாருங்கள், இயேசு சந்தித்தவுடன் அவர் சொன்ன வார்த்தை 6வது வசனம் சொல்கிறது, நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே? तो हम देखते हैं यीशु से मुलाकात होने के बाद फौरन उसका सवाल ये था कि मैं क्या करूं खुदाया? நீ என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீர்? நீ எனக்கு என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீர்? உங்க சித்தம் என்ன? உமது சித்தம் என்ன? पौलुस ये पूछ रहा था खुदा से कि मैं क्या करूं? நீ என்னை கொண்டு என்ன செய்ய விரும்புகிறீர்? आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? பாருங்கள், இந்த இடத்தில் பவுல் ஒரே ஒரு விஷயம் இயேசு பார்க்கிறார், உடனடியாக தன்னுடைய சமிஷனை பார்க்கிறோம். पर वहां पर हम देखते हैं कि यीशु से मुलाकात होते ही अपने आप को सौंप देता है। அவனுக்கு அது இயேசு சொல்றார், நீ போய் அந்த பட்டணம் அந்த இடத்தில் இரு, ஒரு இடத்தை கட்டி நான் இரு என்றார். यीशु कहता है तू इस नगर में जा और वहां पे इंतजार कर। ஆனால் அந்த இடத்தில் இருக்கும்போது அவனுடைய காரியம் என்னன்னா ஜெபிக்க தெரியாது. पर अगर वो नगर में पहुंच गया तो अब सोचे वो दुआ नहीं करना जानता। இயேசு கற்றுக் கொடுத்த ஜெபம் தெரியாது. यीशु ने जो भी दुआ सिखाया है वो नहीं जानता था। ஆனால் அவனுக்குள் அந்த உணர்வு மட்டும் இருந்தது, இயேசுவை சந்தித்தார். सिर्फ उसके अंदर वो एक एहसास थी कि यीशु से मेरी मुलाकात हुई। தன்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற காரியங்களை ஆராய தொடங்கினார். अपने दिल में जो भी चीज थी उन चीजों को परखना शुरू किया उसने। ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும்போது जब अपने आप को परख रहा था, இயேசு இறங்கி வந்து அனனியாவை சந்திக்கிறார். यीशु खुद उतर आया और हनन्याह के साथ बात की। அனனியாவிடம் சொல்கிறார், இயேசு சொல்கிற காரியம், हनन्याह के पास आकर यीशु कहता है, சவுல் என்ற ஒரு மனிதன் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறான். वहां पौलुस करके एक बंदा मेरा दुआ कर रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள், ஜெபம் என்பது என்ன? तो दुआ कैसा होना चाहिए? இருதயத்தை நேராக தேவனுக்குள் திருப்புவது. पूरे दिल को खुदा की तरफ मुड़ना।
ஆமென். हालेलुया। நம்ம ஜெபமானது இருதயத்திற்கு தேவனுக்கு ஏற்ற ஜெபமாக மாற வேண்டும். जब हमारी दुआ है वो ऐसा करें कि जैसा खुदा चाहता है, உண்மை உள்ள ஜெபமாக மாற வேண்டும். एक वफादार दुआ करें, அதுதான் ஜெபம். यही है दुआ। அவன் இருதயத்தில் எவ்வளவு தூரமான அந்த வார்த்தை இருக்கும் என்றால் उसके दिल में आप सोच कर देखें जिस हद तक उसने कलाम को, தானியேலுடைய ஜெபத்திற்கு கபிரியேல் தூதர்கள் வந்தார்கள். क्योंकि जब दानियल नबी ने दुआ किया था तो फरिश्ता आया था जवाब के साथ। மரியாளுடைய ஜெபத்திற்கு கபிரியேல் தூதன் வந்தார். जब मरियम ने दुआ किया था तो वहां पर भी फरिश्ता आया था। அப்போஸ்தலர்கள் ஜெபத்திற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். जब शगीर दुआ कर रहे थे तब भी पाखरू आया था। ஆனால் பவுலுடைய ஜெபத்திற்கு இயேசுவே पर இறங்கி सिर्फ வந்தார். पौलुस के दुआ सुनकर खुद यीशु उतर आया था। ஹalleluya. हालेलुया। அதான் ஜீவன வல்லமை. यही है जिंदा खुदा का ताकत, ஏனென்றால் அவர் சொல்கிறார் மாமிசத்த ரத்தத்தோடு நான் பார்க்கவில்லை. क्योंकि यीशु कहता है कि मांस और लहू की नजर से मत देखो। நான் இந்த அறிவில் நான் பைபிளை படித்திருக்கிறேன். अक्ल इस्तेमाल करके कलाम को पढ़ सकते हैं, அதில் அந்த ஜீவனுள்ள இயேசுவை நான் காணவில்லை. पर उसमें मुझे जिंदा खुदा नहीं नजर आया। ஆனால் இப்போது குருடனாக இருக்கும்போது ஜீவனுள்ள இயேசுவை நான் पर பார்த்தேன். जब वो अंधा बन गया था उसकी मुलाकात जिंदा खुदा से हुई। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த வல்லமை பெறப்பட வேண்டும் என்றால் என் இருதயமானது பரிசுத்தமாக மாற வேண்டும். अगर इस ताकत को समझना चाहते हो तो दिल में पाक बनना जरूरी है। பரிசுத்தம் என்பது நம்மை விட்டு இருக்கிற எல்லா கவலைகளும் நமக்கு இருக்கிற எல்லா காரியங்களை எடுத்து போட்டு இயேசு என்னை குறித்து என்ன வைத்திருக்கிறார் என்று அறிவதற்கு நாம் இருதயத்தை ஆராய வேண்டும். पाकीज़गी का बारे में अगर जिक्र करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि दिल को खाली करके खुदा के पास जाकर सवाल करना है कि तूने मुझे क्यों बुलाया है। இந்த நாளில் உங்களையும் என்னையும் ஏன் தேவன் இங்கு அழைத்து வந்தார்? आज आपको और मुझे खुदा क्यों लेके आया है यहाँ ஏன் இந்த पर, நேரத்தில் உட்கார வைத்தீர்கள்? क्यों यहाँ पर आप बैठे हो, ஏன் இந்த செய்தியை கேட்க क्यों आप வைத்தீர்கள்? इस कलाम को सुन रहे हो। இந்த செய்தி மூலமாக என்னோட என்ன பேச इस कलाम के जरिए खुदा क्या करवाना चाहता है, இருதயத்தில் அறிந்த இயேசுவை நான் பார்த்தேன். इस चीज को दिल में समझकर अगर यीशु को என்னை देखें, எதற்காக நீ உருவாக்கினீர்? क्योंकि मैं समझ पाऊंगा कि तूने मुझे क्यों रचाया है, मेरे साथ क्या बात करना चाहता है। நாம் ஆராயும் போது நிச்சயமாக ஆவியானவர் நம்மை अगर हम परखना शुरू करेंगे तो वाकई में पाखरू आपका मदद करेगा। நம்முடைய வழியானது இயேசுவை நோக்கி போகும். हमारा हर रास्ता यीशु की तरफ जाएगी। ஹalleluya. हालेलुया। அது எப்படி இருக்கும் என்றால் இயேசு வார்த்தையாக இருக்கிறார். तो ये कैसा होगा, क्योंकि यीशु वचन है ஆவியானவர் வார்த்தையாக இருக்கிறார். और पाखरू भी वचन है। எனக்கு ஜீவனுள்ள வல்லமையான வார்த்தை இருதயத்திலிருந்து புறப்படும் போது और मेरे अंदर से जब ये जिंदा कलाम निकलेगी, பாருங்கள் அது மறுபடியும் டிட்டோனமியில சொல்லிட்டு ஜெபிக்க போகிறோம். டிட்டோனமியில वापस हम ड्यूटरोनॉमी 30வது அதிகாரம் व्यवस्था विवरण 31 31:14 எஸ் மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கு. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है, तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तम्बू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तम्बू में उपस्थित हुए। हालेलुया। हालेलुया। இருக்கணும். பாருங்க வேதம் சொல்கிறது, நீ அந்த வார்த்தையின்படி செய்யும் பொருட்டு அது உனக்கு மிகவும் சமீபமாய் இருக்கிறது, உன் வாயிலும் இருதயத்திலும் இருக்கிறது. 30:14 नो 30 का 14 प्लीज 31 ಇಲ್ಲ 30 का 14। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह में और मन ही में है, आमीन। ताकि तू इस पर चले। हालेलुया। அது நாவில் இருக்கிறது. तो வார்த்தை நாவில் இருக்கிறது. परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह वाइल तेरे मुंह में है, वचन तेरे मुंह में है। அந்த வார்த்தை வாயில் நாவில் இருக்கிற வார்த்தை எங்க இருக்கிறது என்றால் என் இருதயத்தில் தேவாவியானவர் இருக்கிறார். तो अगर आपके मुंह में कलाम है तो वो कहाँ से निकल रही है, आपके दिल से निकल रही இந்த है। நிமிடம் நான் தேவன் என்னை அழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் अगर आप चाहते हो कि यीशु अभी आपको लेके जाएं, சரீரம் அல்ல என் ஆத்துமா தான் தேவனிடத்தில் கடந்து. मेरी शरीर नहीं बट मेरी रूह है जो खुदा के साथ जाएगी। அந்த ஆத்துமா கர்த்தருக்குள் இருக்கும் பொழுது अगर ये रूह खुदा में है, கர்த்தர் எடுத்துக்கொள்வதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார். खुदा लेके जाने के लिए तैयार होगा। அதை இந்த நேரத்தில் अभी இந்த நேரத்தில் இயேசுடைய அந்த ஆவியானவர் ஆத்துமாவுக்குள் இருப்பார் என்றால் अगर वाकई में रूह में यीशु आपके अंदर मौजूद है, அந்த வார்த்தை நாவிலிருந்து உச்சரிக்கும் பொழுது जब आप उसका कलाम को आपके मुंह से बोलोगे, இயேசுடைய வல்லமை நாம் பார்க்கலாம். यीशु की ताकत को हम महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। நான் விசுவாசித்து ஒரு அறிக்கை செய்தேன் என்றால் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் பெறுவேன். विश्वास के साथ जो भी बताया जाएगा आमीन में जवाब आएगा। நான் ஒருவன் ஆசீர்வதித்தால் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்படும். अगर हमने किसी को आशीष दी तो उनको आशीष मिलेगी। ஒருவனுக்கு சுகம் வேண்டும் என்றால் சுகத்தை சொன்னால் அந்த சுகம் உண்டாகும்.
சொன்னார். अगर हम कहेंगे कि तू शिफा पाले, किसी को देकर उनको शिफा मिलेगी. என்றால் அங்கே விடுதலை உண்டாகும். अगर हम कहें कि छुटकारा मिले किसी को, तो उनको वाकई में छुटकारा मिलेगी. உலகத்தில் பெரியவரான இயேசு எனக்குள்ளே क्योंकि हमारे अंदर जो बसा हुआ है जिंदा खुदा है, यीशु है. हालेलुया. அதற்குள் அந்த தைரியம் எனக்குள் வர வேண்டும். तो ये ताकत होना जरूरी அந்த है, பலன் எனக்குள் வர வேண்டும். ये बल होना जरूरी है. நாளை குறித்த கவலை வராது. कल के बारे में ना सोचें, நேற்றை குறித்த கவலை வராது. गुजरा हुआ कल के बारे में ना இன்று सोचें. இருப்பவர் எனக்குள் பெரியவர் எனக்குள். आज मेरे अंदर जो भसा हुआ है वो जिंदा खुदा है. इब्लीस कह सकता है कि तू नहीं कर सकता, சொல்கிறார் உன்னால தான் முடியும். पर यीशु कहता है तू ही करेगा. பேதுருவோடு சொன்னார் நீ மீன் பிடிக்கிறாய், நான் உன்னை இன்றிலிருந்து மனிதனை பிடிக்கிறேன் ஆக்கிறேன். यीशु ने पतरस को देखकर कहा तू मछली पकड़ने जाता है, नहीं छोड़ दो, इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा. தயங்கிக் கொண்டிருந்தார். वो सोच रहा था मैं जाऊं या नहीं, இயேசு அவரை பலப்படுத்தி மனிதனை பிடிக்கும்படியாக पर यीशु ने उसको ताकत दी और वैसा ही किया जैसा वायदा दिया था. ஒரு பேதுருவை தேவன் இயேசுவால் மாற்ற முடியும் என்றால் உங்களை வேண்ட மாற்றது இயேசு வல்லவராய் अगर पतरस के अंदर बदलाव यीशु लेके आ सकता है, हमारे अंदर क्यों नहीं. ஹalleluya. हालेलुया. ஒரே ஒரு காரியம் தான், நாம் மாமிசத்தோட ரத்தத்தோடும் சிந்திக்காமல்படி ஆவியினால் இயேசுவை பார்த்தோம் என்றால் அந்த வல்லமை நமக்குள் பரவும். सिर्फ एक ही बात है, मांस और लहू के नजर से ना देखें, यीशु को रूहानी नजर से देखें. பாருங்க, பேதுரு படகில் சீஷர்கள் படகில் வரும்போது हम देखते हैं जब शगीर जा रहे थे படகில் ஒரே காற்று வெள்ளம் வீசிக்கொண்டிருக்கிறது. तो देखते हैं आंधी और तूफान थी वहां पर, இயேசு தூரமாக வருகிறார். और यीशु दूर से आ रहा है நடந்து வருகிறார். और वो पानी के ऊपर चल के आ रहा है. பேதுரு இயேசுவை மற்றவர்கள் இயேசுவை பார்த்து பயந்து போகிறார்கள். दूसरे शगीर यीशु को देखकर डर गए थे காற்று அலை சீற்றமாக இருக்கிறது. क्योंकि इतना तेज की हवा थी. ஆனால் பேதுரு வருகிறது இயேசு என்று அறிந்து पर விட்டார். पतरस कहता है कि यीशु है, உடனடியாக பேதுரு இயேசுவுடைய சொன்ன வார்த்தை, और पतरस ने यीशु को कहा இயேசுவே நான் வரலாமா? क्या मैं भी आ सकता हूँ, இடத்தில் வரலாமா? मुझे आना है तेरे पास. இயேசு சொன்னார் வா என்று. यीशु ने कहा तू आ, உடனடியாக அவன் தண்ணீரில் வைக்கும்போது தண்ணீரில் நடக்க और वो फौरन उतर के चलना शुरू किया तो चल रहा था पानी के ऊपर. हालेलुया. தண்ணீரில் நடப்பது ஒரு பெரிய காரியம் அல்ல. पानी के ऊपर चलना बड़ी बात नहीं है, படகில் இருந்து அவன் தண்ணீரில் நடப்பதுதான் முக்கியமான पर காரியம். वहां से उतर के पानी में पैर रखने वाली बात बड़ी बात है. ஆனால் படகில் இருந்து தண்ணீருக்குள் போவதற்குள் இந்த 11 பேர் அவனை இழுப்பார்கள். क्योंकि वो जब नीचे आना चाहता था तो बाकी के शगीर तो रोक रहे होंगे, ஒரு சூழ்நிலையை பார்த்து சொல்லுவார்கள். क्योंकि वो हालातों को देखकर कहेंगे मत जा, சூழ்நிலை அந்த காற்றுடைய தண்ணியை பார்த்து சொல்வார்கள். हाल ठीक नहीं है, हवा चल रही है, मत जा. அந்த சூழல் சீற்றங்கள் பேதுருவை பயமுறுத்தும். वो हालात जो है वो खतरनाक था, ஆனால் எதை குறித்தும் கவலைப்படாமல் அந்த படகில் இருந்து தண்ணீரில் இறங்கும்போது நடக்கப்பட்டது. पर पतरस ने परवाह नहीं की, उतर कर चलना शुरू हुआ तो चल रहा था, क्योंकि यीशु था वहां पर. படகு இங்கே இருக்கிறது. पता नहीं दूसरे शगीर कहाँ थे, விசுவாசத்தோட படகில் இருந்து தண்ணீரில் காலை வைக்கும்போது நடக்கப்பட்டது. पर विश्वास के साथ जब पानी के ऊपर चलना शुरू किया तो चल रहा था. இயேசு சொன்னார் ஜீவனுள்ள வல்லமை. अगर यीशु ने कहा तो हो அதே सकता है. இயேசு தான் உங்களையும் என்னையும் அழைத்திருக்கிறார். यही यीशु है जिसने आपको और मुझे बुलाया है. நீங்க இங்க உட்கார்ந்து கொண்டு இருப்பதற்கல்ல. दिमाग यहाँ पे आके बैठने के लिए नहीं, ஏதோ உபவாச ஜெபம் செய்வதற்கல்ல. सिर्फ रोजा रख के दुआ करने के लिए नहीं, ஏதோ கவலைப்பட்டு கொண்டிருப்பதற்கல்ல. दुख उठाने के लिए नहीं. விசுவாசத்தோட சொன்னால் கட்டளையிட்டால் ஆகும் என்று இயேசு நமக்கு विश्वास के साथ जो भी कहेंगे वो होगा, ये सिखाने के लिए. இருப்பவர் உலகத்தில் பெரியவர் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார். आपके अंदर जो खुदा है, सारी दुनिया को रचाने वाला खुदा है. இருக்கிற விசுவாசம் வேண்டும். हमारे बीच में यीशु मौजूद है. இயேசு நினைவிடமாக வருகை இருக்குமானால் अगर यीशु का आने का वक्त आज है, நாம் அவரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பாத்திரமாக நாம் மாற வேண்டும். हमें इस हद तक बदलना है कि हम उसके साथ மாற जाएं. வேண்டும் என்றால் அந்த இயேசுடைய ஜீவன் நமக்குள் வர வேண்டும். बदलना है तो यीशु की जीवन हमारे अंदर मौजूद होना जरूरी है. ஜீவன் பெயர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். जीवन चाहिए तो उसी को हम कहते हैं पाकरू. பரிசுத்த ஆவியின் பலன் நமக்குள் வர इस வேண்டும். पाकरू की ताकत की जरूरत है. அப்பா பிதாவை கூப்பிடுற புத்திர வாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். अब्बा पिता कह के पुकारने का हक उसने हमें दी है. उसने हमें बल दी है, हमें विश्वास दी है, हमें जीवन दिया है. அந்த ஆவியானவர் இப்போது நம்மத்தில் செயல்படுகிறார். वो पाकरू हमारे बीच में काम करता है. खड़ा होकर हम दुआ करेंगे விசுவாசத்தோடு विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ, விசுவாசத்தோடு நம்ம செயல்பட विश्वास के साथ हम दुआ करेंगे. உங்களால் முடியாது. आप खुद नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते. உங்க பலவீனங்களை விடுதலை பெற முடியாது. आपके कमजोरी से छुटकारा नहीं मिलेगी, பலத்தினால் எதுவும் செய்ய முடியாது. खुद के बल से कुछ नहीं होगा, பரலோகத்துடைய தன்மையை நீங்கள் அடைய முடியாது. स्वर के बारे में कुछ नहीं पहचान पाओगे. இயேசு சொல்கிறார், पर यीशु कहता है என் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் பரிசுத்த ஆவியின் ஜீவனை मेरे लहू से जितने भी मूले हुए हैं उन सबको मैं जीवन दूंगा, मैं सब कुछ सिखाऊंगा. அவர் உங்களை குறித்து பரலோகத்துக்கு கூட பேச வல்லவராய் वो இருக்கிறார். चाहता है कि आप स्वर के बारे में समझें. ஜெபிக்கிறது பேதுரு ஜெபிக்க
ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் அவருடைய கர்த்தருடைய ஆவியான உங்களோட பேசுவார். जब भी आप दुआ करना शुरू करोगे तो पाखरू आपके साथ बात करेगा பேசுற வல்லமை எடுத்துக்கொண்டு தேவ ஆவியான பரலோகத்துக்கு கொண்டு இயேசுவோட பேசுவார். और आपके दुआ की ताकत के साथ फरिश्ता वहां पहुंच के जवाब लेके आएगा பதில் எடுத்துக்கொண்டு உங்களோட கடந்து வருவார். और उस जवाब के जरिए आपको पता चलेगा दुआ सुना गया है। ஜெபம் ஆமென் ஆமென் என்று जब कभी भी आप दुआ करोगे तो आमीन आमीन करके जवाब आएगा। அதற்காக தேவ ஆவியானவர் இயேசு கொடுத்திருக்கிறார். इसलिए खुदा ने यीशु दिया था। கேப்டனா விடு. यीशु ने कहा है मैं नहीं त्यागूंगा आपको, मैं आपके लिए पाखरू भेज दूंगा, वो सब कुछ आपको सिखाएगा, आपको बल देगा, आपको चलाएगा, वो स्वर्ग भी आपको लेके आएगा। यही यीशु है जो हमारे बीच में मौजूद है। हम आज तक चल नहीं पा रहे थे, क्या करना है ये सोच रहे थे। यीशु के नाम को रखते हुए भी हम कमजोर थे। यीशु के नाम को ऐसे ही रखकर कलीसिया आते हैं। यीशु के साथ होने के बावजूद दूसरों की तरह जिंदगी जीते थे। पर यीशु कहता है जब कभी भी शगीर्द कहीं पर भी गए सारी जगह हिल गई थी। जब पौलुस और सीलास जेल में थे सबको छुटकारा मिली। जब कभी भी पौलुस और सीलास ने मिलके कभी भी काम किया तो जगह हिल गई थी। जब पतरस ने बात किया तो देखते हैं कि सबके ऊपर उतर आया था। तो जब भी वो उतर आया तो 3000 लोग यहाँ पे नजात पाए। वही पाखरू हमारे बीच में मौजूद है। आप उन्होंने सिर्फ ये कहा हमें कुछ नहीं पता तू कर यीशु। विश्वास के साथ उन्होंने मांगा और पाखरू मिल गया। अभी विश्वास के साथ मांगेंगे। हमसे नहीं होता खुदा, मेरे परिवार में भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे परिवार को पता नहीं कैसे चलाऊं, मेरे आने वाले कल के बारे में नहीं जानता, स्वर्ग के बारे में मैं पहचान नहीं पा रहा, मेरी सेवा के बारे में कुछ नहीं पता, आज के बारे में खुद नहीं पता। सिर्फ एक बात जानता हूँ कि यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है, तू मुझे भर। आज तक मैं मेरी नजर से देखता था, अक्ल को इस्तेमाल किया, अक्ल के साथ मैंने कलाम पढ़ा, अक्ल के साथ दूसरों के साथ पेश किया, अक्ल के साथ कलीसिया में मैंने पेश किया। पर अभी मैं चाहता हूँ कि दिल को मैं तुझे पेश करूं। मैं चाहता हूँ तू मेरे दिल को भर ले, तू मुझसे बात कर यीशु, मेरे दिल को तू खोल दे, क्योंकि तेरे आने का वक्त निकट है, तेरी आवाज को सुनना है। मैं चाहता हूँ कि तेरी आवाज को सुनूं। मेरे परिवार में छुटकारा चाहिए, मेरे परिवार से इब्लीस बाहर निकले, मेरे परिवार में इब्लीस बाहर निकले। जहां भी मैं जाऊं इब्लीस बाहर, जहां भी जाऊं इब्लीस भाग जाए। जहां भी मैं खड़ा रहूं वहां पर तेरी ताकत नजर आए, तेरी रूह की अग्नि वहां पे मौजूद हो, तेरी ताकत मौजूद हो, यीशु की ताकत मौजूद हो। हम अपने आप को सौंपते हैं, हम अपने आप को सौंपते हैं, हमारे हाथों को सौंपते हैं। तो तेरी ताकत को भेज दे, विश्वास से मांगे, विश्वास के साथ मांगे, मुंह खोल के मांगे। यीशु अभी और इसी वक्त भेज दे, अभी और इसी वक्त उन भेज दे, अभी और इसी वक्त भर दे। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यीशु हमारे बीच में मौजूद है, पाखरू हमारे बीच में मौजूद है, हमारे अंदर ताकत मौजूद है। सारी दुनिया पर जीत हासिल करने वाला यीशु मौजूद है। इस पूरी देश को हम यीशु के लिए जीतेंगे, इस शहर को जीतेंगे, इस सारी देश में हम खुदी कलीसिया को लेके जाएंगे। आपको यीशु इस्तेमाल करेगा, आपको यीशु इस्तेमाल करेगा। विश्वास के साथ मांगे। हम काम के बारे में नहीं सोचेंगे, आने वाले कल के बारे में नहीं सोचेंगे। तू कर खुदाया, तू भर दे अब्बा। मुंह खोल के मांगे, मुंह खोल के मांगे, मुंह खोल के मांगे, मुंह खोल के मांगे। यस लॉर्ड, आप खुद यीशु को बुलाएं आपके दिल में। यीशु तू आ, यीशु तू मेरे दिल में आ। शुरुआत की कलीसिया में जब बुलाया गया था, पाखरू आया था,
இறங்குகிறார். पाखरू कलीसिया में आया था, சபையில் இறங்கி पाखरू कलीसिया में आया था। ஆவியானவர் இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ओ पाखरू हमारे बीच में मौजूद है, पाखरू हमारे बीच में मौजूद है, पाखरू हमारे बीच में मौजूद है। வல்லமை புறப்படுகிறது. अभी और इसी वक्त उसकी ताकत, उसी ताकत को तुम महसूस कर और उसकी ताकत को आप महसूस करें। आपको शिफा मिल रही है, आपको शिफा मिल रही है। நோய்கள் போகிறது. हम सब से जो भी बीमारी है, सारी बीमारियां छोड़ के जा रही है। வாயை திறப்போம், வாயை திறப்போம், வாயை मुंह खोल के, मुंह खोल के, मुंह खोल के बुलंद आवाज से आप मांगे। ஹalleluya. ஹalleluya. हालेलुया। நாம் விசுவாசம் நம் மத்தியில் இருக்கும் என்றால், अगर वाकई में आप विश्वास रखते हैं இயேசு நம் மத்தியில் இருப்பார் என்றால், कि यीशु हमारे बीच में मौजूद है, நாம் வாயை திறந்து இயேசுவே என்னை தொடும் என்று சொல்லப்படும்போது, விசுவாசம் சொல்லப்படும்போது ஆவியானவர் தொட வல்லவராய் जब हम मुंह खोल के कहते हैं यीशु तू मुझे छू ले, तो पाखरू आपको छू लेगा। பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுவதற்கு பயம் என்றால் நாம் எப்படி நாம் பலன் அடைய முடியும்? अगर आप डरते हैं कि पाखरू आएगा तो क्या करूं, तो कैसे आपको मिलेगा? விசுவாசிக்கிறவன் பெற்றுக்கொள்வான். जो भी विश्वास करते हैं उसको मिलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கும் பரலோக பிதா, हमारे प्यारा पिता परमेश्वर, இதோ எங்கள் மேல் நீ ஆசீர்வாடுவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறேன். तूने तेरी रूह उंडेल दिया है, तेरा शुक्र